favorite flower? My favorite flower is water lily Okay, why? Because it's our national flower. flower. It's our national flower. What is your favorite fruits? Fall. My favorite fruits is mango. Okay. What is your favorite social media? My favorite রিজনটাও social বলবো, সাথে media. সাথে রিজন বলবো, বিকজ দিয়ে রিজনটা বলবো। My favorite social media is LinkedIn because Okay. আহ, এটা মূলত এটার হবে হচ্ছে এটা আমাদের কাজের আমার প্রফেশনের কাজে লাগে আর কি। It helps in my profession, or it is helpful in my profession, অথবা It is it is helpful in useful, my it is useful in my profession, it is useful in my profession. it is useful in my profession। হ্যাঁ, দুটো একটা সেন্টেন্স আমরা লিখে নিব সাথে সাথে, এটা এগুলো কাজে লাগবে। হ্যাঁ, সাথে সাথে লিখে নিব দুটো একটা সেন্টেন্স, যে আমাদের আচ্ছা। আলোচনার মধ্যে দিয়ে যেগুলো আসবে দুটো একটা সেন্টেন্স আমরা লিখে নিব। যেমন ইট ইজ আহ, ইউজফুল ইন মাই প্রফেশন, এটা লিখে নিতে পারতাম। আমি কিছু কিছু কোয়েশ্চেন করি, এই কোয়েশ্চেন গুলো যেগুলো নাই বানিয়ে বানিয়ে করি, এগুলো কাজে লাগবে। আচ্ছা আচ্ছা। What is your favorite software you use in your work? My favorite software name is Adobe Illustrator and Adobe Photoshop. হ্যাঁ, এটা কারণ বলে দিব, বিকজ এটা আমার প্রজেক্টের কাজে লাগে আর কি, প্রজেক্টের জন্য হেল্পফুল। it's easy to work, it gives me professional quality। জি জি। এটা লিখে ফেলে, এটা কাজে লাগবে। এই কোয়েশ্চেনটা ইম্পর্টেন্ট। আচ্ছা। কোয়েশ্চেনটা হচ্ছে, হোয়াট ইজ ইউর ফেভারিট সফটওয়্যার ইউ ইউজ ইন ইউর প্রফেশন? হোয়াট ইজ ইয়োর ফেভারিট সফটওয়্যার ইন ইয়োর প্রফেশন? অ্যান্সার হচ্ছে মাই ফেভারিট সফটওয়্যার ইউ ইউজ চ্যাট ইন জিপিটি ইউর ইউজ করি। প্রফেশন। মাই ফেভারিট সফটওয়্যার নেম ইজ অ্যাডোবি ফটোশপ। এটার এই যে এটার জন্য কি হবে? বিকজ বিকজ it is বিকজ easy to use ইট and ইজ ইজি টু easy to use টু ইউজ and ইন gives and gives the professional quality. the professional quality. Professional, professional. জি জি। Professional, professional quality. কোয়ালিটি। Quality, quality. In my work, জি in my work, লিখে নেই। জি। লিখেছি। It is easy to use and it gives the professional quality in my work. জি। তারপরেরটা হচ্ছে, what is your favorite subject? My favorite subject is business ICT. ICT। জি। ওকে, তাহলে বলবো কেন কেন why? এটা আমার প্রফেশনের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। It is related to my profession, লিখি। It is জি। related to my profession অথবা relevant to my profession। It is relevant to my profession.
It is relevant to my profession. It is relevant to my profession. My পুরো সেন্টেন্সটা লিখি, my favorite uh, subject is ICT ICT because it is relevant to my profession. It is relevant to profession. my profession. Profession. What is your favorite hobby? My favorite hobby is reading book My favorite hobby is reading book. Why? Why? because It gives me pleasure. It gives me pleasure pleasure. and knowledge. জি, It gives me pleasure and knowledge. লিখে নেই। What is your favorite hobby? তাহলে আমি লিখি, reading is my favorite hobby because it gives me pleasure. Pleasure. Pleasure and knowledge. yes, and my user knowledge. It এর gives এর me রেকর্ডটা pleasure. রেকর্ড হচ্ছে Pleasure. না? Pleasure. জি স্যার, লিখছি। এটা রেকর্ড হচ্ছে না স্যার? Pleasure মানে আনন্দ। জি, এই যে ইউ Pleasure. Pleasure. আর ই জি, হুম। আচ্ছা, তারপরে এটা হয়ে গেছে। What is your favorite game? What is your favorite game? মাই ফেভারিট গেম ইজ ব্যাডমিন্টন Why? বিকজ Because it is এনজয় exciting and refreshing. because it is exciting and refreshing. Uh, and good for fitness. Good for fitness. Fitness. Uh, আচ্ছা, তারপরে who is your favorite teacher? বলে দিবেন যে My কোনো একজন। my favorite teacher in Raju sir. Who is your favorite designer? My favorite designer is Akash Mehraj. Why? দুটো একটা লজিক বলবেন, কারণ বলবেন। Because he designed quality full content. হুম। Who is your favorite businessman? My favorite businessman is my father. Good. Why? Because He is he honest, also support. committed, dedicated, determined, decisive. অনেকগুলো গুণ বলে দিতে হবে। আচ্ছা আচ্ছা, পার্সনের সাথে অনেকগুলো গুণ বলে দিতে হবে। My favorite businessman is my father because এগুলো এখানেই তাহলে সুবিধা হবে। এদের সাথে কিছু গুণ বলতে হয়, কয়েকটা গুণের নাম বলে দেয়, এগুলো বললে সুবিধা হয়। my favorite businessman is my father Because because he is honest, he is honest, dedicated, dedicated, decisive, dedicated, decisive, DECI, decisive, SIVE, determined, 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 committed, COMMITTED, committed committed, person. হ্যাঁ পার্সন। বাস, এই কয়েকটা গুণ বললে যখনই পার্সন রিলেটেড আসবে, মানে পজিটিভ কিছু, তখন এই পজিটিভ গুণগুলো বলতে হবে। যে কোনো পার্সনের সাথে এগুলো পজিটিভ গুণগুলো দেওয়া যায়। জি, What is your favorite animal? my favorite animal is dog Why? Because it is faithful. because it is faithful. Because it is faithful.
Grateful. আচ্ছা, হোয়াট ইজ ইউর ফেভারিট ড্রিঙ্কস? My favorite drinks is পেপসি, কোকা কোলা, ফান্টা, এগুলো সফট ড্রিঙ্কস, সফট ড্রিঙ্কস বলা যায় এখানে একটা। my favorite soft drinks. That means orange juice. অরেঞ্জ জুস, গুড। হোয়াট ইজ ইউর ফেভারিট প্লেস? এটা আমরা হয়ে গেছে। হোয়াট ডু ইউ ওয়ান্ট টু জি বি ইন দ্য ফিউচার, এই যেটা কি হতে চান? আই ওয়ান্ট স্যার। টু বি স্যার আ বিজনেসম্যান, সাকসেসফুল বিজনেসম্যান নাকি? জি জি স্যার, একটা স্ক্রল করে উপরে উঠাবেন, 22 নাম্বার পর্যন্ত দেখা আচ্ছা যাচ্ছে আচ্ছা ভাই। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, এই যেটা হোয়াট ডু ইউ ওয়ান্ট টু বি ইন দ্য স্যার এখন ফিউচার। আসতেছে না, একটা আসে নাই? পেজটা একটু নামাবেন আর কি। না, আমার 22 নাম্বার পর্যন্ত দেখা যায়, 18 থেকে 22 পর্যন্ত আমার এখানে শো করতেছে। এখন এখন বোঝা যায় না? না, এখনো তা এইখানে আসতেছে না। আবার ইয়ে করবো, স্টপ করে দিয়ে, শেয়ার স্টপ করে দিয়ে আবার ইয়ে করি। হইতে পারে, এটা হয়তো বা স্ক্রিন ওইটাই শো করতেছে। এবার দেখা যাচ্ছে। যে এখন 30 থেকে 34 পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে। হোয়াট ডু ইউ ওয়ান্ট টু বি ইন দ্য ফিউচার? আই ওয়ান্ট টু বি এ সাকসেসফুল বিজনেসম্যান কেন কেন? বিকজ আই ওয়ান্ট টু হেল্প। I want to create employment. আই I ওয়ান্ট টু want to ক্রিয়েট এমপ্লয়মেন্ট। be a job creator. I want to be entrepreneur. I want to জি, create job in the society. ক্রিয়েট জব ইন সোসাইটি। অথবা I want to solve the unemployment problem in the society. I want to solve the unemployment আনএমপ্লয়েড। problem in the society. Do you want to go to USA? ইয়েস আই ডু, আই গো টু ইউএসএ। I want to go to USA because দিয়ে একটা কারণ দিয়ে দেই। বিকজ আই স্টাবলিশ মাই বিজনেস। I would like to establish একটা সুন্দর কথা বলবো এটার সাথে, because USA is called the country of opportunities। লেখে নেই, এই বাক্যটা লেখে নেই। বিকজ Because ইউএসএ USA is called, বিকজ লিখে দেই তাহলে সহজ হবে। এই যে এখানে লিখে দেই, দেখা বিকজ যাচ্ছে? Because জি comma USA is ইস called the country ফর দ্য of অপরচুনিটি। opportunities. I want to go um, to go USA is called the country of opportunities. I want to establish my business there. stability. Like,
Do you want to live in a big city? Yes, I do. I do live in a big city Why? because There are more because opportunities. Like there are more there are opportunities. opportunities. There are more opportunities. Uh, do you have a plan for your future? Yes, I want to mm, establish business and Uh, happy life. good, very good. What do you want to live in the future? I want to live in uh, New York, Chicago, I want to live in California. California. Good. What will you do after finishing school? না এটা দরকার নাই, এটা দরকার নাই. Do you want to help your family in future? Yes, I want to support them. Do you use social media? Yes, I use Facebook, Instagram, LinkedIn. Uh, what is your favorite social media app? My favorite social media apps in LinkedIn. Okay. How often do you use social media? Every day. Okay, good. Do your friends use social media too? Yes, they do. Do you share photos on social media? Yes, sometimes. Okay. Is social media good or bad? I can be both. Do your parents allow social media? Yes, they are allow with care. Do you follow famous people on social media? Yes, I follow many famous. What do you like most about social media? I like watching funny videos. Okay. Have you ever been to Dhaka City? Have you ever been to New York? Yes, I have. এটার উত্তর কি হবে? Have you অ্যান্সার ever বাংলা? been to California? No, I haven't. No, I have not. জি যদি গিয়ে থাকে তাহলে বলবো yes, I have visited. জি I've been to. আর না যায় তাহলে কি হবে? No, I have not. নো I have not. Do you like Dhaka City? Uh, yes, I like Dhaka city. What do you like in Dhaka? Or do you later What do you like in Dhaka? ঢাকাতে আপনি কি পছন্দ করেন? ঢাকাতে বিনোদন কেন্দ্র? হুম? বিনোদন বিনোদন কেন্দ্র? বিনোদন বিনোদন জি entertainment. Is Dhaka a big city? Yes, it is the biggest city in my country. Okay. Is traffic a problem in Dhaka? Yes, traffic is the big problem in Dhaka. আচ্ছা আচ্ছা, আপনার কিছু কমন কোয়েশ্চেন আছে না বায়াররা করে? 100-150 কিছু কমন কোয়েশ্চেন থাকে। হ্যাঁ কমন কোশ্চেন কিছু কমন থাকে কোয়েশ্চেন গুলো সাপোজ আমাকে একটু পাঠানো যাবে না? এটাতে কিছু সর্ট আউট করা আছে, একসাথে কম্পাইল করা আছে? এটা তো ওইভাবে তো লিখি নাই, আমি আজকে লিখবো, কালকে ওইটা হ্যাঁ, দিব। একটু একটু লিখে দিলে আমার জন্য সুবিধা হয়, আমি ওইভাবে প্রস্তুত করতে পারি, তাহলে সুবিধা হবে। আচ্ছা, আমি তাহলে ওইটা আজকে একটা শিট হ্যাঁ, করবো না আমি তো কিছু কমন কোয়েশ্চেন শিখিয়ে দিলে, কিছু কমন কোয়েশ্চেন বা ওইখানে স্ট্যান্ডার্ড সেন্টেন্স কি হয় ওগুলো দিলে সুবিধা হবে, পরবর্তীতে কাজে সুবিধা পাওয়া যাবে। আমি তো এমনি রুলস আচ্ছা শেখাবোই, বিভিন্ন ধরনের রুলস শেখাবোই। কমন কোয়েশ্চেন গুলো আলোচনা করলে বারবার বারবার ওইটা কি ব্রেনে কাজ করবে। হুম
হ্যাঁ, এরকম 100-150 কম্পাইল করে ফেলবেন আপনার কিছু কমন কোশ্চেন আপনার কাজের অভিজ্ঞতা আচ্ছা থেকে, যে আপনার আচ্ছা মনে আচ্ছা হয়েছে যে আরো সুন্দর করে দিতে পারেন নাই, আরো দেওয়া উচিত ছিল, ওইরকম কোয়েশ্চেন গুলো পাঠাবেন আমাকে, তাহলে আচ্ছা একটু আচ্ছা সুবিধা হবে। তারপরে আপনি টিম আচ্ছা ওয়ার্ক করেন না, টিম ওয়ার্কের মধ্যে যারা আপনাকে যে কোয়েশ্চেন গুলো করে ফিনান্স রিলেটেড, ওই কোয়েশ্চেন গুলো আমাকে পাঠালে আমি ওইগুলোর উত্তর যদি একটু সুন্দর করে আমি আলোচনা করি, দুজন আলোচনা করলে, বা এই যখন ক্লাসে বসি তখন ওটা বাংলায় আলোচনা করলে ওটা আবার আমি ইংলিশ করে দিলাম, ওটা সহজ হবে। জি ঠিক জি, আছে না? আমি ওটা আজকে একটা শিট করব, আমি কালকে ওইটা এরকম দিব। আজকে থেকে, এখন থেকে যত কোয়েশ্চেন হবে কম্পাইল সাথে সাথে নোট নোট নিয়ে আমাকে ওগুলো দিয়ে দিবেন, আমি তাহলে আচ্ছা আপনাকে আচ্ছা আপনার মতো করে কাস্টমাইজ করে গাইড করতে পারবো। আচ্ছা আচ্ছা আর ম্যাডামকে তুমি আইএলটিএস রিলেটেড সাথে সাথে এগুলোর সাথে সাথে আইএলটিএস রিলেভেন্ট এগুলো করায় নেবো, সমস্যা নেই। আচ্ছা আচ্ছা ওকে আচ্ছা ভাইয়া, মানে এটা সুবিধা হবে, তাহলে কি সর্বোচ্চ বেনিফিটটা পাওয়া যাবে। জি জি, আমি শুধু ওটা গ্রামার থেকে আজকে কিন্তু বেনিফিট পাওয়া যাবে না, মানে মানে কেরিয়ারে বেনিফিট পাওয়া যাবে না। ক্লায়েন্টরা আসলে আমাদের যে কোশ্চেন গুলো করে আমরা হচ্ছে খুবই শর্টকাটে আনসার করার চেষ্টা করি, কারণ ট্রান্সলেটরের সাহায্য নিয়ে করা তো সবই। হ্যাঁ, কিন্তু অনেক কিছু মনে বলতে চায় কিন্তু বলতে পারি না। হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিক আছে এটা না, এরকম বললে হয় না? মানে ক্লায়েন্টের ওটা সঙ্গে আমার সাথে আলাদা শেয়ার একটা করলে ওইটা কি জি তখন ওই জি যে কেরিয়ার রিলেটেড একটা পর্যায়ে যায় দেখা যাবে কি 20টা ক্লায়েন্ট হ্যান্ডেল করলে কোয়েশ্চেনও কমন পড়ে যায়, ঘুরে ফিরে ওই কোয়েশ্চেন গুলো আসে রিলেভেন্ট একই ট্র্যাকের। হ্যাঁ হ্যাঁ, আর একটা বিষয় হচ্ছে একটু ভালো হয়েছে যেমন আপনি যেভাবে বললেন ওই যে রিজনটা বলা হইলো, হুম। এগুলো বললে যেটা হয় কনভিন্স করাটা একটু ইজি হয়, আরো ভালো সম্পর্ক তৈরি হয়। আমরা তো হ্যাঁ আসলে রোবটের মতো কথা বলি, হ্যাঁ ওই হ্যাঁ কোশ্চেন টু অ্যান্সার, রিজনের কোনো হ্যাঁ অ্যান্সারই অর্ধেকে শেষ করি আর কি, কোনো ইশারা হ্যাঁ ইঙ্গিতে। হ্যাঁ। মানে অনেক দেখা যায় নিজে ভালো কাজ পারি তারপরেও কি নিজে প্রকাশ করতে পারি না বলে ক্লায়েন্টের সাথে অনেক সময় সম্পর্কটা ওইরকম উঁচু হ্যাঁ একটা হ্যাঁ, সম্পর্ক এটাই তৈরি হয় না। এটাই হচ্ছে মূল কারণ আর কি। হ্যাঁ। আমি চেষ্টা করব, ঠিক আছে ভাইয়া, আমি যত দূর পারি আমি চেষ্টা করবো, এগুলো আমার সাথে শেয়ার করলে আমি হেল্প করতে পারবো। জি জি, অবশ্যই অবশ্যই। আচ্ছা, ঠিক আছে। আচ্ছা। এই শীটটা আমাকে হোয়াটসঅ্যাপে দিয়ে দিয়েন। হ্যাঁ, এটা দিয়ে দিব, এখনই দিয়ে দিব হোয়াটসঅ্যাপে। হ্যাঁ। হ্যাভ ইউ সিন দ্য ন্যাশনাল পার্লামেন্ট ইন ঢাকা? এই পার্লামেন্ট বানানটা খুব গুরুত্বপূর্ণ, পার্লামেন্ট মনে রাখবেন, পার্লিয়ামেন্ট উচ্চারণ হবে পার্লামেন্ট, কিন্তু আমি মনে মনে চিন্তা করবো পার্লিয়ামেন্ট, পার্লামেন্ট, Right. পার্লামেন্ট। আচ্ছা, ইয়েস আই লুক নাইস, ইট ইজ দ্য ইম্পর্টেন্ট বা ফেমাস বিল্ডিং, ইট লুকস নাইস, ইটস ইট লুকস ইজ এ নাইস। ফেমাস বিল্ডিং। ইয়েস দিয়ে বোঝাইছে হ্যাঁ আমি দেখেছি আর কি। হ্যাভ ইউ সিন দ্য আচ্ছা ন্যাশনাল পার্লামেন্ট ইন ঢাকা? ইয়েস, আমি বলতে আরো বাড়াই বলতে পারি, ইয়েস আই হ্যাভ সিন দ্য ন্যাশনাল পার্লামেন্ট ইন ঢাকা, তারপর বললাম ইট লুকস নাইস, ইট ইজ ফেমাস বিল্ডিং। জি জি, ইয়েস আই লুকস নাইস, ইট ইজ ইট ইজ ফেমাস বিল্ডিং ইন ঢাকা। আচ্ছা, হোয়াট ডু ইউ ইট ওয়েন ইউ গো টু ইউর হোম টাউন? তুমি যখন তোমার হোম টাউনে যাও কি খেতে পছন্দ করো, কি খাও? আই ইট আই ইট বিপ বেব, বিপ অ্যান্ড এ, পিঠার ইংরেজিতে এগই হবে না, সরি, কেক, কেক। ট্র্যাডিশনাল কেকস, ট্র্যাডিশনাল কেকস, জি, I eat ঐতিহ্যবাহী পিঠা আর কি, beef and ট্র্যাডিশনাল traditional কেকস, cakes. ট্র্যাডিশনাল জি, কেকস। I eat, হোয়াট ইজ ইউর ফেভারিট বাংলাদেশি ফুড I love hilsa fish and traditional cake. এন্ড ট্র্যাডিশনাল ফুডস? আচ্ছা, ডু ইউ লাইক স্পাইসি ফুড? I like স্পাইসি ফুড, some spicy foods. Pizza. আই লাইক পিৎজা। একটু রিজন দিব, ইট ইজ ভেরি টেস্টি এন্ড স্পাইসি, জি, it is very tasty and ভেরি spicy. টেস্টি এন্ড স্পাইসি এন্ড ইজি টু হ্যাভ। আর কত কিছু বলা যায়, মানে রিজন দেওয়া রিজন দিতে হুম, পারা। হুম, যত বেশি রিজন দেওয়া যায় তত সুবিধা হয়,
মানে কথা বলে মানুষকে কনভিন্স করা, বোঝানো সহজ হয়, রিজন। আচ্ছা আচ্ছা। তার মানে আমার মাথায় কিন্তু একটা ঢুকলো এই তানভীর ভাই, জি যে রিজন দেওয়া। আ- যত কোয়েশ্চেন শেখাবো সাথে রিজন ক্রিয়েট করা, মানে বায়াররা রিজন দিলে পছন্দ করে, মানে একটা লজিক দিলে, রিজন দিলে ওরা জি জি পছন্দ করে, তাই না? এটি তো। জি 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 হ্যাঁ, তাহলে আমি শেখাবো কোয়েশ্চেনের আনসারের সাথে সাথে রিজন দেওয়া, প্রত্যেকটা কোয়েশ্চেনে আমরা রিজন বের করার চেষ্টা করব। ও, জি জি এটা কিন্তু ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট। হ্যাঁ। জি স্যার। আচ্ছা। আচ্ছা, ডু ইউ ইট স্ট্রিট ফুড? Sometime eat street food. It's cheap and yummy. It is cheap and yummy. What জি। is a famous food in Bangladesh? Famous. Ilish is famous food in Bangladesh. Okay. Do you like sweets? Yes, I likes sweets Rajbhog. And Good. Because it's soft and sweet. জি। What is your favorite vegetable? লাল শাকের ইংরেজি কি রেড ভেজিটেবল হুম, হবে? লাউ মনে হয় গার্ড, GUARD, গার্ড। I like gourd. লাউ মনে হয় গার্ড, বলে গেছে, GARD। I like potatoes. Many. GUAR, গার্ড মনে হয়, গার্ড ভুলে গেলাম। GUARD। Gourd হইতে পারে। আচ্ছা। আচ্ছা, পরে আমরা দেখে নিব লাউ ইংলিশটা, জি জি। যতটুকু সম্ভব গার্ড। স্পেলিংটা মনে পড়তেছে না। হোয়াট ইজ ইউর ফেভারিট ভেজিটেবলস? আচ্ছা, ডু ইউ লাইক গোয়িং আউট উইথ ইউর ফ্যামিলি? 71 নম্বর। Do you like going out on your family? ওটা বাংলা কি হবে? তুমি কি তোমার ফ্যামিলির সাথে বাইরে ঘুরতে পছন্দ করো? Yes, I like it a lot because we have fun together. আচ্ছা, এটাই ওয়্যার আনসার ডু হবে। ইউ গো ফর আউটিংস? We go মানে to কোথায় the বেড়াতে যাও? তুমি কোথায় বেড়াতে যাও? আউটিংস মানে বেড়াতে যাওয়া আর কি, uh, we go ঘুরতে to যাওয়া। the relative's house. I go to the relatives house. How often do you go out? এটার বাংলা কি হবে? তুমি কতবার যাও বেড়াতে? হাউ অফেন মানে কতবার, মনে রাখতে হবে, হাউ অফেন। Once a month. Once a হাউ month. অফেন মানে কতবার, ওয়ান্স ইন আ মান্থ। আচ্ছা, তারপরে হু ডু ইউ গো আউট উইথ? তুমি কার সাথে, যে হু মানে হোম দিলে সহজ হয়, অনেক সময় ফরেনাররা হু দিয়ে বলে। হু ডু ইউ গো আউট উইথ, তুমি কার সাথে বেড়াতে যাও? I go with my family and spouse. আচ্ছা, হোয়াট ডু লাইক উইথ ইউ অ্যান্ড ওয়েন ইউ গো আউট? তুমি তোমার সঙ্গে I কি নিতে চাও I যখন take তুমি বাইরে যাও? যখন তুমি I বাইরে take বেড়াতে যাও, water. তোমার সঙ্গে কি নাও? I take water. আচ্ছা,
What games do you play outside? I play badminton. 79. Do you take photos when you go out? Yes, I take many picture. একটু reason? I want to keep memories, save memories. Hmm. What is your favorite place to go out? I like to go museum. Museum. Why? Reason দিব শেষে। I love seeing historical place. Antiques. মিউজিয়ামে না মিউজিয়ামে তো তাহলে অ্যান্টিক্স জি জি। পুরোনো জিনিস। আচ্ছা। হ্যাঁ 80টা কোয়েশ্চেন আমরা আলোচনা করলাম, কিছু কিছু স্কিপ করছি, জি 15-20টা জি স্কিপ করছি আমরা। এটা আমি দিয়ে দিচ্ছি এখন। আর সাথে আমাকে কালকের মধ্যে কিছু কোয়েশ্চেন, হ্যাঁ, জি। মানে যতদূর সম্ভব যতগুলো কম্পাইল করতে পারেন আমাকে দিয়ে দিবেন, আবার কম্পাইল করবেন আবার দিবেন, আবার কম্পাইল করবেন আবার দিবেন, এটা সুবিধা হবে। আচ্ছা হ্যাঁ, আর পরশুদিন আমরা কয়টায় করব বা ম্যাডামের শিডিউলটা দিলে আমি ওইভাবে রাতের শিডিউলটা করব। ঠিক আছে? আচ্ছা আচ্ছা। ঠিক আছে, ওকে ভাইয়া, তাহলে আজকের মতো এখানে রাখি। আল্লাহ হাফেজ। ওকে। আসসালামু আল্লাহ আলাইকুম। হাফিজ। আর আমাকে বলতে হবে কিভাবে দিলে সুবিধা হয়, আমি আপনার মতো করে কাস্টমাইজ করে আমি শীট তৈরি করে দেব। ঠিক আছে? জি জি ওকে। আমি যেটা যেটা শিট আপনার ওভাবে কাজে রেডি করি। লাগবে ওইভাবে আমি তৈরি করবো। গ্রামার তো শেখাবোই, ভোকাবুলারি শেখাবো, প্রনাউন্সিয়েশন শেখাবো, সাথে সাথে যেটা আপনার প্রফেশনে কাজে লাগবে, ক্যারিয়ারের কাজে লাগবে, ওইভাবে কাস্টমাইজড করে আমি দেবো, যাতে একটা আমরা কোয়ালিটি টাইম পাস করতে পারি। কারণ এটা অনেক ব্যস্ততার মধ্যে টাইম বের করতেছেন আপনি, এই টাইমটা যেন কোয়ালিটি টাইম পাস হয় ইনশাআল্লাহ। জি স্যার। ওকে ভাইয়া, স্যার থ্যাংক একটা ইউ। বিষয় হচ্ছে স্যার, এই এই যে এইগুলোর বাংলাটা লিখে দিলে একটু ভালো হইতো আমার আচ্ছা মনে ঠিক হয়। আছে ঠিক আছে, আমি ওইভাবে করে দেবো, তাহলে ওই যে শিট গুলো যখন বানায় দেয় আমি ওইভাবে তৈরি করে দেবো, ঠিক আছে? আচ্ছা আচ্ছা। বাংলা ওকে সহ ওকে দিয়ে দেবো। স্যার। ওকে ভাইয়া। ওকে, আসসালামু কোনো আলাইকুম। সমস্যা নেই, আমাকে বলতে হবে, আমাকে নোট দিতে হবে, হ্যাঁ আমি এইভাবে করলে সুবিধা হয়, যখন শেয়ার করা হবে তখন আমি ওইটা ওইভাবে কাস্টমাইজ করে দেব। ওকে, জি জি। এরপর ওকে। থেকে আমি যে শিট বানাই কোয়েশ্চেন গুলো আমি কি করব, বাংলা করে দেব, প্লাস আনসার গুলো সাথে বাংলা করা থাকবে। জি ওকে, স্যার জি স্যার। ঠিক আছে ভাইয়া। ওকে, আল্লাহ হাফেজ, থ্যাংক ইউ, দ্যাটস অল ফর টিল নেক্সট সেভেন ডেজ, আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। আসসালাম। আচ্ছা, তাহলে হাউ মেনি পিপল আর দেয়ার ইন ইউর ফ্যামিলি, তাহলে আনসারটা কি হবে? দেয়ার আর, টু পিপল ইন মাই ফ্যামিলি। হ্যাঁ তারপরে উত্তর দেন, রিজনটা বলেন। আই অ্যান্ড আই মাই ওয়াইফ। অ্যান্ড আই অ্যান্ড আই মাই অ্যান্ড ওয়াইফ, ওয়াইফ। অথবা মাই স্পাউস। ছেলেদের স্পাউস হচ্ছে তার ওয়াইফ, আর মেয়েদের স্পাউস হচ্ছে তার তার হাজব্যান্ড। হাজব্যান্ড। ওকে, তারপর 2 নম্বর কোয়েশ্চেন, ভার্ব কি, এই যে ভার্ব হচ্ছে কি হ্যাভ, ভার্ব কি হচ্ছে হ্যাভ। হ্যাভ। ঠিক আছে? এখানে জি। কোয়েশ্চেনের মধ্যে সাবজেক্ট কি আছে, ইউ, আনসারে যায় ইউ। সাবজেক্ট হয়ে যাবে আই, ইউ কি হয়ে যায় আই, বলছিলাম জি। ইউ কি হয়ে যায় আই, আই। আই। তাহলে কি হবে, ডু ইউ হ্যাভ এনি ব্রাদার্স অর সিস্টার্স? ডু ইউ হ্যাভ এনি আপনার কয় ব্রাদার্স ভাই এন্ড বোন আছে সিস্টার? তাহলে বলেন, কয় ভাই কয় বোন? আই ইয়েস আই হ্যাভ ওয়ান ব্রাদার্স এন্ড ওয়ান সিস্টার। আই হ্যাভ, আপনি ছাড়া কি আরো আরেকটা ভাই আছে আর একটা বোন আছে না? জি জি। না না, আমি এক ভাই এক বোন না। তাহলে তাহলে হবে এটার আই অ্যান্সার হ্যাভ কি হবে? ওয়ান সিস্টার, আর ব্রাদার লাগবে না। জি জি। আপনি ছাড়া তাহলে 3 জন হয়ে যান ভাই বোন। আচ্ছা। অথবা বলতে হবে উই আর টু সিবলিংস, অথবা বলতে হবে এটার আনসার এরকম হইতে পারে।
উই আর টু সিবলিংস। আচ্ছা, এখন তাহলে যদি টু সিবলিংস বলি তাহলে মাই সিস্টার ইজ ইয়াঙ্গার দ্যান মি, মাই সিস্টার ইজ ইয়াঙ্গার দ্যান মি বলতে হবে, ঠিক আছে? হুম হুম। হ্যাঁ। অথবা কি আই হ্যাভ ওয়ান ব্রাদার, আই হ্যাভ ওয়ান ব্রাদার। হ্যাঁ, আই হ্যাভ ওয়ান ব্রাদার। ওয়ান সিস্টার, এখানে ব্রাদারের জায়গায় সিস্টার, আই হ্যাভ ওয়ান সিস্টার। সিস্টার। সিস্টার, এটা এখানে লিখে বলবো সিস্টার। তাহলে আমি কোয়েশ্চেনটা করি, এবার উত্তর উত্তর দেন। ডু ইউ হ্যাভ এনি ব্রাদার্স অর সিস্টার্স? আই হ্যাভ ওয়ান ব্রাদার, ওয়ান সিস্টার। ওয়ান ব্রাদার তো না, ওয়ান সিস্টার। একটা বোন সিস্টার, আছে না হ্যাঁ হ্যাঁ বলছি। আপনার ছাড়া, তাহলে আই জি হ্যাভ জি। ওয়ান সিস্টার। জি। আচ্ছা, শি ইজ, হিয়ার জায়গায় লাগাবো শি। ও আচ্ছা। শি হ্যাঁ, শি শি ইজ এ ইজ, হাউস ওয়াইফ। হ্যাঁ শি ইজ এ হাউস ওয়াইফ। আচ্ছা, উনি তো আপনার চেয়ে বড়, তাই না? জি জি। তাহলে এল্ডার দেন, বড় হলে কি হবে? এল্ডার। এল্ডার, বড় হচ্ছে এল্ডার। তাহলে শি ইজ এল্ডার দেন মি। তাহলে আবার এটা উত্তর করেন, ডু ইউ হ্যাভ এনি ব্রাদার্স অর সিস্টার্স? ইয়েস, আই ইয়েস, হ্যাভ ওয়ান আই হ্যাভ ওয়ান সিস্টার, সিস। she is elder than me, she is a housewife, she is a housewife, আর একটু বাড়াই বললাম। আচ্ছা। শি ইজ এল্ডার, শি ইজ এ এল্ডার দেন মি। He শি ইজ এ হাউস ওয়াইফ। is শি ইজ এ হাউস a ওয়াইফ। housewife, ওয়াইফ। তো এর উচ্চারণ আ wife, হবে না? he is a housewife। হাউস হ্যাঁ, ওয়াইফ। তাহলে ডু ইউ হ্যাভ এনি ব্রাদার্স, যে ইউ এর জায়গায়, ইউ এর ক্ষেত্রে কোয়েশ্চেনে যদি সাবজেক্ট ইউ হয়, আনসারের সাবজেক্ট আই, আই হয়, ঠিক আছে? এটা মনে জি রাখার জি। বিষয় এখানে। হ্যাঁ। হ্যাঁ, তাহলে আনসার করেন আবার, ডু ইউ হ্যাভ এনি ব্রাদার্স অর সিস্টার্স? Yes, I have one sister. She is elder than me. She is a housewife. She is a housewife. আচ্ছা, এখন আরেকটু বলা যায় না? আমি যদি এটাকে চেঞ্জ করে বলি, ডু ইউ হ্যাভ এনি ফ্রেন্ডস, তাহলে কি বলবো? Yes, I have any friends. ইয়েস আই হ্যাভ এ ফ্রেন্ড, তার প্রফেশন বলে দেন, হি ইজ সফটওয়্যার He is ইঞ্জিনিয়ার a অথবা অন্য কিছু, আর engineer. সিভিল ইঞ্জিনিয়ার। Ji ji. She is a civil engineer. হুম। She is a আচ্ছা, freelancer. ইউর থাকলে কি হয় আমি বলেছিলাম মাই হয়, তাই না? এই যে এখানে ইউর আছে দেখেন, ইউর আছে না? হ্যাঁ। হ্যাঁ, ঠিক আছে। তাহলে এখানে হি না দিয়ে যে হোয়াট ডাজ ইউর ফাদার ডু, তোমার বাবা কি করে, এখানে হি দিয়েও করতে পারি, এখানে মাই ফাদার বানাই ফেলতে পারি, ওইটাকেই সাবজেক্ট বানাইতে পারি, এই যে মাই ফাদার, মাই, My father is a হ্যাঁ, businessman. ফাদার ইজ আ টিচার, অথবা কি বিজনেসম্যান, কি আপনার বাবা কি Businessman. বিজনেসম্যান? মাই ফাদার ইজ এ বিজনেসম্যান, বিষয়টা হচ্ছে এই যে, তাহলে তাহলে এখানে ওয়ার্ডস আছে, তাহলে হি ওয়ার্ডস এর জায়গায় কি করে দেবো? বিজনেসটার নাম বলে দিব, হি ডিলস। বিজনেস He পরিচালনা deals করার অর্থ হচ্ছে ডিলস, অথবা ডাজ দিলেও হবে, হি ডিলস কি বিজনেস? transport business. আ Transport business. ট্রান্সপোর্ট বিজনেস, এই যে। তার মানে হচ্ছে she deals transport business. হ্যাঁ, হি ডিলস ট্রান্সপোর্ট বিজনেস, তাও হয়। আচ্ছা। হ্যাঁ, এই যে হি ডিলস আর ট্রান্সপোর্ট বিজনেস, অথবা হি ডিলস ট্রান্সপোর্ট বিজনেস, তাও হবে, এই যে। তাহলে হোয়াট ডাজ ইউর ফাদার ডু? My father's is businessman. She deals transport business. এখন যদি বলে হোয়াট ডাজ ইউর স্পাউস ডু? Uh,
শি ইজ এ শি ইজ এ নার্স। শি, হুম হ্যাঁ শি ইজ এ নার্সই তো হবে না? হুম শি ইজ আ ডিলস কি? নার্স। হ্যাঁ, শি ইজ আ নার্স। হ্যাঁ, শি ইজ এ হ্যাঁ, নার্স। আচ্ছা, শি ওয়ার্কস ইন এ হসপিটাল। হ্যাঁ, জি জি, শি ইজ এ শি নার্স। ইজ এ নার্স, শি শি ওয়ার্কস ওয়ার্কস ইন আ ইন হসপিটাল। আ হসপিটাল। হ্যাঁ, হ্যাঁ। অথবা শি সার্ভস ইন আ হসপিটাল, শি সার্ভস ইন আ হসপিটাল। সার্ভ মানেও কাজ করা, জব করা আর কি। আচ্ছা। হ্যাঁ, মানে ওইখান থেকে আনসারটা আমি ওইখান থেকেই নিব, ঠিক আছে? ওখান থেকে, জি জি। কোয়েশ্চেন থেকেই। আচ্ছা, হোয়াট ডাজ ইউর ফ্রেন্ড ডু? তাহলে হি, ব্যক্তি তো পুরুষ, তাহলে হি। হি ইজ এ ফ্রিল্যান্সার। হুম, হি ইজ এ সার্ভ সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট সার্ভিস। ওকে। আচ্ছা, হোয়াট ডাজ ইউর সিস্টার, এল্ডার সিস্টার ডু? শি, তাহলে শি হবে। জি, শি শি ইজ এ শি ইজ আ হাউসওয়াইফ। হাউস ওয়াইফ। শি মেইনটেন্স ফ্যামিলি, মেইনটেন্স ফ্যামিলি। জি, ফ্যামিলি শি ইজ এ দেখাশোনা করা হাউসওয়াইফ। মানে মেইনটেন্স, মেইনটেন্স অথবা টেক্স কেয়ার অফ ফ্যামিলি, শি টেক্স কেয়ার অফ ফ্যামিলি, তাও হবে। আচ্ছা, শি ইজ এ হাউসওয়াইফ, শি মেইনটেন্স ফ্যামিলি, বা শি টেক কেয়ার হিজ হুম ফ্যামিলি। হুম হুম, গুড। হোয়াট ডাজ ইউর ব্রাদার ইন ল ডু? হি, তাহলে হি হবে, ব্রাদার ইন ল মানে দুলাভাই, হ্যাঁ, মাই তাহলে হি হবে। হি ইজ এ জব, জবের কি জবই হবে? হুম, হি ইজ আ, কি জব করে, তার পজিশনটা কোম্পানিতে বলে। জব করে। হ্যাঁ, শি ইজ এ ম্যানেজার অফ কানসাই নেরোলাক পেইন্ট বাংলাদেশ লিমিটেড। গুড, হি ইজ এ ম্যানেজার, ঠিক আছে। হি ওয়ার্কস ইন, কোম্পানির নাম বলে দেন, হ্যাঁ আবার বলে দেন। হি ওয়ার্কস ইন কানসাই পেইন্ট বাংলাদেশ লিমিটেড। গুড, ভেরি গুড। এই যে হয়ে গেল, তাহলে এটা নিয়ে আমি কোনো কোয়েশ্চেন করতে কোনো প্রবলেম নাই, ঠিক আছে না? এই ধরনের জি কোয়েশ্চেন জি উত্তর দিতে পারবো। আচ্ছা, এই 4 নম্বরে একই কোয়েশ্চেন, ঠিক আছে? জি আচ্ছা, আচ্ছা, এই যে লিভ, লিভ মানে ভার্ব, এখানে লিভটা হচ্ছে ভার্ব, ভার্ব। এই ইউ, ইউ হলে কি হয়, আই হয়ে গেছে, দেখছেন? এই যে ইউ গেছে আই হয়ে। আবার ইউর, ইউর গেছে কি মাই হয়ে, ইউর গেছে মাই হয়ে। আনসারটা মাই এটার মধ্যে হ্যাঁ। লুকায় রয়েছে, ভার্বটা তো লিভ, শুধু ইউ এর জায়গায় আই বসাই দিয়ে লিভ দিয়ে দিছি আর ডু উঠাই দিছি। আচ্ছা, ডু ইউ লিভ উইথ ইউর ফ্যামিলি? মানে আমি ফ্যামিলির সঙ্গে থাকি কিনা? ডু ইউ লিভ উইথ ইউর ফ্যামিলি? তুমি কি তোমার ফ্যামিলির সাথে থাকো বা বাস করো? হ্যাঁ হ্যাঁ, সেটাই। হ্যাঁ, তাহলে ইয়েস, ইয়েস। আই লিভ উইথ মাই ফ্যামিলি। আচ্ছা, হ্যাঁ, তারপর কারণটা বলেছি, উই অল লিভ ইন দা সেম হাউস, উই অল লিভ ইন দা সেম হাউস। সেম হাউস। আচ্ছা, যদি ডিফারেন্ট হাউসে বাস করি, উই লিভ ইন ডিফারেন্ট হাউসেস, উই লিভ ইন জি, ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট হাউস, হাউসেস। ডিফারেন্ট হাউসেস। আচ্ছা, ডু ইউ লিভ উইথ ইউর ফ্রেন্ডস? তাহলে কি, নো আই ডোন্ট লিভ, শুধু ডোন্ট লিভ লাগাই দেব, আর জি, মাই ফ্রেন্ডস লাগাই দেব। ডু ইউ লিভ উইথ ইউর ফ্রেন্ডস? আই ডোন্ট লিভ উইথ মাই ফ্রেন্ডস। নো, নো লাগাই দে, নো আই ডোন্ট, এসে যায়, নো নো আই লিভ ডোন্ট লিভ উইথ মাই ফ্রেন্ডস। ফ্রেন্ডস। তখন বিকজ দিয়ে লাগাই দে, বিকজ আই অ্যাম ম্যারিড, বিকজ আই অ্যাম জি, ম্যারিড। ম্যারিড। আচ্ছা, ডু ইউ লিভ উইথ ইউর কলিগস? তুমি কি তোমার সহকর্মীদের সাথে থাকো? নো, উই লিভ, আই ডোন্ট লিভ আই ডোন্ট লিভ উইথ মাই ফ্রেন্ডস, কলিগস। উইথ মাই কলিগস। কলিগস, কলিগস বানানটা মনে সি আছে? ও এলো, সি ও এল আই না, এল ই এ, এল ই এ, কলিগস বানান কলিগ, তাহলে কি হবে? ডাবল এল মনে হয়, কলিগ, এই কলিগ, এই সিও, ঠিক আছে, সিও। এল আই, এল আই কে। না, কলিগ না তো, কলিগ মানে ডাবল এল হওয়ার সম্ভাবনা আছে। এল ই এ জি ইউ ই, জি ইউ ই, কলিগ মনে হয়।
সি ও কলিগ। এ। LEA, টান আছে, এই টান থাকলে বুঝতে হবে ডাবল ভাওয়েল EA। কলিগ মনে হয় এরকম একটা টান আছে। এই বানানটা লাগে, লাইফে অনেক জায়গায় লাগে। COLLELEAGUE। হুম, ঠিক আছে না? CALLEAGUE। জি। এখানে একটা টান আছে, যে একটু টেনে বলতে হয় খলিক, তাহলে বানানটা মনে থাকে খলিক। তাহলে কি হবে? COLLELEAGUE। GUE। যত লীগ আছে, বোঝা গেছে, যত লীগ আছে GUE। যেমন আওয়ামী লীগ। জি জি। ঠিক আছে। তারপরে হোয়াট ইজ তারপরে দ্য মনোলগ। ইয়ংগেস্ট ইন। লগ যত আছে, লগ আর লিগ। যেমন মনোলগ, মনোলগ। তারপরে ডায়লগ, GUE। শেষে সব GUE। মনোলগ, ডায়লগ, আওয়ামী লীগ, লীগ, ইউথ, ইউথ লীগ। ঠিক আছে, এরকম মুসলিম লীগ। যত লীগ আছে আর আহ, আর লগ আছে, যত লীগ আর লগ সব GUE শেষে। ডু লিভ উইথ ইউর কলিগস, উত্তর দেই। আই নো। ডোন্ট লিভ। নো, আই ডোন্ট লিভ উইথ মাই, নো উইথ মাই আই কলিগ। ডোন্ট লিভ উইথ মাই কলিগস নো, আই ডোন্ট বিকজ, লিভ উইথ মাই কলিগ বিকজ বিকজ আই আই লিভ এম, মাই ফ্যামিলি আই লিভ উইথ মাই ম্যারিড। ফ্যামিলি। গুড। হু ইজ দ্য ইয়াংগেস্ট ইন ইউর ফ্যামিলি? কে সবার ছোট? আপনিই তো সবার ছোট, তাই না? জি। তাহলে মি। ইজের জায়গায় এম হয়ে যাবে, তাহলে আই এম দ্য ইয়াংগেস্ট ইন মাই আই এম দ্য ফ্যামিলি। ইয়াংগেস্ট ইন মাই ফ্যামিলি। আই এম দ্য ইয়াংগেস্ট ইন মাই ফ্যামিলি। তারপরে নিজের সম্পর্কে বলি। হুম, আরো কয়েক দুইটা একটা সেন্টেন্স বলে দিব, এইজ বলে দিব। হ্যাঁ, অথবা বলতে পারে আই হ্যাভ এল্ডার সিস্টার, এভাবে বলতে পারলে সহজ এম বলা যায়। দুইটা একটা সেন্টেন্স বাড়িয়ে বলবো। আচ্ছা, আমি আবার কোয়েশ্চেনটা করছি। হু ইজ দ্য ইয়াংগেস্ট ইন ইউর ফ্যামিলি? আই অ্যাম দ্য, আই এম ইয়াংগেস্ট। আই অ্যাম দ্য আই এম ইয়াংগেস্ট ইন মাই ফ্যামিলি। ইন মাই ফ্যামিলি। আই এম দ্য ইয়াংগেস্ট ইন মাই ফ্যামিলি। আই এম দ্য ইয়াংগেস্ট ইন মাই ফ্যামিলি। ইন ফ্যামিলি। আচ্ছা, হু ইজ দ্য এল্ডেস্ট ইন ইউর ফ্যামিলি? মাই ফাদার ইজ। মাই ফাদার ইজ দ্য এল্ডেস্ট ইন মাই ফ্যামিলি। হ্যাঁ, মাই হ্যাঁ। তারপর ফাদার ইজ তার দ্য বয়স বলে এল্ডেস্ট ইন দিতে মাই পারি। ফ্যামিলি। হি ইজ, হি ইজ তার বয়সটা বলে দিলাম 60 ইয়ার্স বা ফিফটি 70, ফাইভ ইয়ার্স ওল্ড। 65 years old. ওকে। ডু ইউ লাভ ইউর ফ্যামিলি? এই যে ইউর হয়ে গেছে মাই, আর ইউ হয়ে গেছে আই, ঠিক আছে? হুম। হ্যাঁ, তাহলে ডু ইউ লাভ ইউর ফ্যামিলি? Yes, I love my family very much. আনসারটা কিন্তু দেখা গেল, আনসার বোঝা গেল কি, আনসারটা লুকায় থাকে কি প্রশ্নের মধ্যেই। এইটা বুঝতে পারলেই কি, তাহলে সহজ হয়ে যায়। আমরা অনেক রুলস পড়বো, এইটা একটা গুরুত্বপূর্ণ রুলস, মানে উত্তর দেওয়ার ক্ষেত্রে এটা কমিউনিকেশন গুলো চালায় নেওয়া যায়। আমরা ডু ইউ চিন্তা লাভ, করি যে আমাদের হ্যাঁ, এসএসসি পর্যন্ত যে পরিমাণে গ্রামার পড়ানো হয়েছে, ওইটা হুম, বাদ দিয়ে যদি এটা পড়তো আরো ভালো হইতো। হুম, যে পরিমাণে গ্রামারে পোলাপানকে প্রেশারাইজ করা হয় হুম। এসএসসি পর্যন্ত। গ্রামার বেশি প্রেসার না দিয়ে আমরা এই যে প্র্যাকটিক্যাল বেশি করব, তাহলে সুবিধা হয় কি কি? ঠিক আছে না ভাইয়া? জি জি। প্র্যাকটিক্যালি বেশি, গ্রামার গ্রামারে পড়ে কিন্তু তো একবার কিছু লাভ ব্রেনে হয় না। ইয়ে হয়ে যায়, হ্যাং হয়ে যায়। আর গ্রামার কি, এই এই যে গ্রামার মনে থাকে না, কারণ সবাই ব্যস্ত তো, আমরা সবাই ব্যস্ত না, এই যেমন ব্যস্ততার আমার মধ্যে। আপু আমার আপু ইংলিশে অনার্স মাস্টার্স করছে। হুম, সে ইংলিশের টিচার ছিল একটা, এই যে হুম, মাইলস্টোন কলেজে, হুম, গ্রামার সাইড ক্লাস 7 আর ইন্টার হুম, ফার্স্ট ইয়ার ক্লাস নিত। হুম, এই যে উত্তরা মাইলস্টোন কলেজে, প্রধান হুম, হুম, ক্যাম্পাসে। তো হুম, সে এখনো স্পোকেন, যে বললাম যে অ্যাডমিশন নিবে, সে কিন্তু ইংলিশে অনার্স মাস্টার্স করছে এবং ইংলিশের টিচার ছিল মাইলস্টোন কলেজে। হুম, তো গ্রামার সে সবই জানে, মানে মোটামুটি, কিন্তু তার স্পোকেনে সমস্যা হয়। হুম, হুম, হুম।
গ্রামার একটা আর অ্যাপ্লাইড ইংলিশ একটা, কিন্তু গ্রামারটা অনেকটা অনেকটা অ্যাপ্লাইড ইংলিশে কাজেও লাগে না, বা প্রয়োগ করা যায় না, অ্যাপ্লাই করা যায় না ওই রুলস অনুযায়ী করলে। কিন্তু গ্রামারটাই যদি আমি অ্যাপ্লিকেশনটা শিখি, তাহলে সহজে আমার প্রয়োজনের সময় আমি লিখতে পারি, বলতে পারি। এটাই হচ্ছে প্রায়োগিক গ্রামার শেখা। আচ্ছা ইউ থাকে, আনসারের ক্ষেত্রে আই হয়ে যায়। স্যার, ওইখানে কি নেটওয়ার্কের সমস্যা হচ্ছে? না, আমার এখানে নেটওয়ার্কে প্রবলেম না, ঠিক আছে মাঝে মধ্যে একটু আলহামদুলিল্লাহ। বাফারিং করতেছে আর কি। প্রবলেম হচ্ছে না? আচ্ছা, এই ওকে। হঠাৎ মাঝে মধ্যে হচ্ছে। আমার মাইক্রোফোনটার মনে হয় চার্জ কমে গেছে, এটা হইতে পারে। হ্যাঁ, হইতে পারে কিছু একটা। হতে পারে, এটা সম্ভাবনা আছে। অনেকদিন ব্যাটারি চেঞ্জ করা হচ্ছে না তো, এটা হতে পারে মাইক্রোফোনে। আচ্ছা আচ্ছা। এখন কি ক্লিয়ার শোনা যাচ্ছে? জি জি, এখন শোনা যাচ্ছে ক্লিয়ার। ওকে ভাইয়া, তাহলে আমরা পরেরটা দেখি। ডু ইউ লাভ ইউর ফ্যামিলি, এটা উত্তরটা এবার আর আমি বলে দিব না, নিজে থেকে বানাই। ইয়েস, আই লাভ মাই ফ্যামিলি ভেরি মাচ। তারপর কারণটা বলে দেয়, বিকজ দে, কারণ বলি বিকজ দে। বিকজ দে কেয়ার ফর মি অ্যান্ড হেল্প মি অলওয়েজ। এই কথাটা যদি আমি ঘুরে বলি, ডু ইউ লাভ And ইউর, ডু they ইউ লাভ ইউর কলিগস। because যে এইটার আনসার দেখে বানাইতে পারি কিনা। দে yes, they care দে for কেয়ার ফর মি, for মানে me আমার যত্ন and নেয়। and হেল্প uh, মি অলওয়েজ, এন্ড support হেল্প মি support me অলওয়েজ। always, help and support me always. হ্যাঁ হ্যাঁ, সাপোর্ট মি অলওয়েজ। সাপোর্ট শব্দটা ব্যবহার করে বেশি কর্পোরেট ল্যাঙ্গুয়েজে, বায়াররা কর্পোরেট ল্যাঙ্গুয়েজে সাপোর্ট শব্দটা বেশি ব্যবহার করে। সাপোর্ট, তারপর এইড, এইড এআইডি, তাই না? আচ্ছা, জি জি। এটা 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 ব্যবহার করতে দেখছি না, এআইডি, এইড। এইড মানে সাহায্য। আচ্ছা আচ্ছা। পাইছি না এটা বায়ারদের সাথে? হ্যাঁ হ্যাঁ, সাপোর্টটা তারপরে যে সবসময় আসে। সাপোর্ট, সাপোর্ট, আরেকটা পাই অ্যাসিস্ট, তাই না? অ্যাসিস্ট কিছুটা ভাই, সাপোর্টটা তো সবসময় আসে। অ্যাসিস্টও পাওয়া যায়, ঠিক আছে না? হ্যাঁ, আরেকটা পাই, আরেকটা খুব সুন্দর শব্দ পাওয়া যায়, অ্যাসোসিয়েট, তাই না? হ্যাঁ, এ ডবল এস অ্যাসোসিয়েট। ও সি আই এ টি, অ্যাসোসিয়েট। এটা পাই, অ্যাসোসিয়েট, ঠিক আছে না? সাহায্য হ্যাঁ অর্থে। হ্যাঁ। হুম, তাহলে দেখি। এখন যদি বলি ডু লাভ ইউর কলিগস, উত্তরটা কি হবে? To love your colleague. Yes, I love my colleague because they are, এটাতে একাধিক ক্ষেত্রে না, হুম, কলিগ, they are they দে are আর সাপোর্টিভ care, অথবা দে সাপোর্ট মি। supportive and help me always, হ্যাঁ। always. আচ্ছা, যদি বলি ডু ইউ, ডু ইউ লাভ ইউর বস, তাও Yes, কিন্তু I একজন, love my তাহলে হি, boss. তাহলে হি। Yes, I love my boss. He support me always. হি সাপোর্ট, তখন সাপোর্টস হয়ে যাবে, এটা এস হবে, সাপোর্টস। একজন হলে He ভার্বের সাথে supports. একটা এস নেয় প্রেজেন্ট টেন্সে। হি সাপোর্টস মি আচ্ছা, অলওয়েজ, always. সাপোর্টস মি অলওয়েজ। ডু ইউ লাভ ইউর এল্ডার সিস্টার, Yes, yes, I love my elder sister বিকজ শি because ইজ, শি, he's care me always. শি হেল্পস মি, হেল্পস একজন থাকলে ভার্বের সাথে এস নিবে। শি হেল্পস মি আচ্ছা, অলওয়েজ, always, শি হেল্পস always. মি অলওয়েজ, শি হেল্পস। আচ্ছা, ডু ইউ লাভ ইউর সাবঅর্ডিনেট অর অ্যাসোসিয়েট, সহযোগী, যে জি। যে 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 আপনার কাজে, ধরেন আপনি সফটওয়্যার ডেভেলপ করছেন, হ্যাঁ, মানে কো হুম। পার্টনার বলে, অ্যাসোসিয়েট বলে, তারপরে সাবঅর্ডিনেটস বলে, আপনার অধীনে যারা কাজ করছে, এই এই শব্দগুলো ব্যবহার করে। সাবঅর্ডিনেটস, তারপরে অ্যাসোসিয়েট, তারপরে হচ্ছে কো ওয়ার্কার বা কো পার্টনার বলে অনেক সময় বলে। ইউ লাভ ইউর সাবঅর্ডিনেটস। Yes, love my subordinates ইয়েস, আই লাভ মাই সাবঅর্ডিনেটস বিকজ দে, because they are support me always. দে সাপোর্ট মি অলওয়েজ, দে সাপোর্ট মি অলওয়েজ, রাইট, দে সাপোর্ট মি অলওয়েজ।
এবার চলে আসি বিষয়টা। জি। এই কোশ্চেনটা ক্লিয়ার হয়েছে না? হ্যাঁ, হ্যাঁ। আচ্ছা, হোয়াট এখন বাফারিং করতেছে একটা, হোয়াট স্পষ্ট না। ইউ ডু, ক্লিয়ার? হোয়াট স্যার, কথাটা বোঝা যাচ্ছে না। ভেঙে যাচ্ছে? হ্যাঁ, হ্যাঁ, পেয়ে যাচ্ছে। হ্যালো, হ্যালো, ইজ ইট এই যে ক্লিয়ার? এখন ইজ শোনা সাউন্ড যাচ্ছে। ক্লিয়ার? হ্যাঁ, হ্যাঁ, এখন শোনা যাচ্ছে। হোয়াট ডু ইউ ডু উইথ ইউর আর ফ্যামিলি অন হলিডেজ? হোয়াট স্যার, ডু ইউ স্ক্রিনটা ডু? স্ক্রিনটা একটু উপরে উঠাবেন। এটা এটা স্ক্রিন স্ক্রিনটা একটু উপরে উঠাবেন স্যার। হ্যাঁ, আর একটু উঠাবো? হ্যাঁ, হ্যাঁ। ক্লিয়ার? পেজটা একটু, না, পেজটা দেখা এখনো যাচ্ছে? উঠে নাই। না, না, পেজটা একটু স্ক্রল করে একটু উপরে উঠাবেন। স্ক্রল ডাউন করবো? ঠিক আছে, হ্যাঁ, জি। আচ্ছা ঠিক আছে, স্ক্রল ডাউন। এটা স্ক্রল ডাউন আর এটা স্ক্রল আপ। স্ক্রল আপ করতে হবে। এটা ডাউন। পিডিএফটা একটু আপ করতে হবে, পিডিএফ হুম, পেজটা। হ্যাঁ ঠিক আছে, ক্লিয়ার এটা? ওটা নিচেরটা উঠতেছে না, ওই পেজেই দেখাচ্ছে এখনো। হুম, দেখি এটা। হুম, ঠিক আছে। পেজটা কি উঠতেছে না নাকি এটা? এটা এটা এইটা দেখা যাচ্ছে? ছোট করব? ছোট করতে হবে না, পেজটা ছোট করেন স্যার, দেখি। ঠিক আছে। না, মানে আপনি ওটা কেটে দিয়ে আবার ওপেন করেন তো স্যার, হুম, দেখি। এই পিডিএফটা কেটে দিয়ে আবার ওপেন এটা করেন। এটা পিডিএফ না, এটা ইয়ে দিয়ে করতেছি, এই ওয়ার্ডের ফরম্যাটটা। পিডিএফটা দিব, পিডিএফটা দিয়েছি, এই যে পিডিএফটা, এটা পিডিএফ। হ্যাঁ, হ্যাঁ, পিডিএফ। এটা একটু উপরে উঠেন স্যার। দেখুন জুম আউট হয়েছে না, জুম ইন হয়েছে, জুম আউট করে দিন। হুম, এবার বোঝা যাচ্ছে? ক্লিয়ার? ওই 6 নাম্বার, এই যে এই যে এখন ঠিক আছে, এদের একটু উপরে উঠান। এই যে এখন ঠিক আছে, ঠিক আছে, ঠিক আছে। ক্লিয়ার এখন বোঝা যাচ্ছে? জি, জি, এখন বোঝা যাচ্ছে। হ্যাঁ, হোয়াট ডু ইউ ডু উইথ ইউর ফ্যামিলি অন হলিডেজ? What do you do with your family or অন্য কিছু holidays? করলে অন্য কিছু, এটা স্যাম্পল রাখছি আর কি। জি, জি। মানে ছুটির দিনে হচ্ছে আমি ফ্যামিলি নিয়ে কোথায় যাই? ছুটির দিনে? ফ্যামিলি নিয়ে কি করি? হুম 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 কোথায় যাই? হুম হুম আচ্ছা, we go to visit place together. উইথ We মাই go to ফ্যামিলি, visit. গো টু ভিজিট ভিলেজ অন হলিডে, অথবা উই গো টু ভিজিট ডিফারেন্ট প্লেসেস অন হলিডে। জি, জি। We We go go to to visit visit our different. relatives. We go to visit our relatives on holiday. We go to visit our relative on holiday. হুম। আর sometimes friends, এটা আমি বলবো কি, sometimes I go to visit my friends, sometimes I go to visit my relatives, sometimes I go to visit different places, sometimes I go to visit my village on holiday. বুঝতে পারছি। মানে বিভিন্ন অ্যাক্টিভিটিজ এর মধ্যে থাকি আমি। ছুটির দিনটা কাটাই আর কি। হ্যাঁ। তারপর রিজনটা বলি, উই এনজয় স্পেন্ডিং টাইম টুগেদার, অথবা এনজয় পাসিং টাইম। এই স্পেন্ডিং না দিয়ে যদি We পাসিং টাইম দেই, we enjoy passing time this together. টুগেদার, একসাথে একসাথে সময় কাটাতে পছন্দ করি। উই এনজয় পাসিং টাইম টুগেদার, উই এনজয় পাসিং টাইম Passing time টুগেদার। together.
আচ্ছা, ইজ ইউর ফ্যামিলি ইম্পর্টেন্ট টু ইউ? ইজ ইউর ফ্যামিলি ইম্পর্টেন্ট টু ইউ? তোমার ফ্যামিলি কি তোমার কাছে ইম্পর্টেন্ট? Yes, ইয়েস। my family, family, মাই ফ্যামিলি ইজ ভেরি uh, ইম্পর্টেন্ট টু মি। very important. জি, কি করলাম এটা এটা? ঘুরে গেছে। এই যে হ্যাঁ, এটা, হ্যাঁ, এটা দেন, বুঝতে ওইটা। পারছি। ঠিক আছে। রোটেট হয়ে গেছে। জি, হ্যাঁ। ঠিক আছে, এখন দেখাচ্ছি। ইয়েস, মাই ফ্যামিলি ইজ ভেরি Yes, ইম্পর্টেন্ট টু মি। to এখান থেকে me, বড় my আনসার করি, family is হ্যাঁ। very. ইজ ইউর ফ্যামিলি ইম্পর্টেন্ট টু ইউ? Yes, my family to very important to me. My family very important to me. এখন যদি এটাকে আমি ঘুরাই বলি, আর ইউর কলিগস ইম্পর্টেন্ট টু ইউ? Yes, my colleagues, আর, কলিগস আর, colleagues কলিগস are তো অনেকগুলো, uh, এই জন্য আর। important, important to me. হ্যাঁ, আর ইউর ফ্রেন্ডস ভেরি ইম্পর্টেন্ট টু ইউ? Yes, our friend very important to me. এই যে রিজনটা I'm বলি, সাথে sorry. রিজনটা বলি, দে সাপোর্ট মি Uh, ইন এভরি they সিচুয়েশন, support me in every situation. অথবা দে হেল্প মি ইন এভরি Every situation. সিচুয়েশন। Situation. এভরি সিচুয়েশন। ডু ইউ হ্যাভ এ বেস্ট ফ্রেন্ড? Yes, I have a best friend. He is always support me. No? আর একটু বাড়িয়ে বলা যেতে পারে, কি বলা যায়? ডু ইউ হ্যাভ এ বেস্ট ফ্রেন্ড, তার নামটা বলে দেওয়া যায়। ইয়েস আই হ্যাভ এ বেস্ট ফ্রেন্ড, Yes, হিজ I নেম ইজ। friend. Yes, I have a best friend. His name is Ridoy. He is always support with me. আর কি বলা যায়? তার প্রফেশনে বলতে পারি, সাথে বলতে পারি। Yes, I have a Yes, best I have friend. a His best name is friend. Hriday. His He is name a is software Ridoy. engineer. He is always with me. অথবা he always supports me. He always helps Ji. me. Hmm. What is your best friend name? His name. What is your best friend's name? এটা তো বলা হয়ে গেছে, এটা আর দরকার নাই, ঠিক আছে। How long have you known your friend? কতদিন যাবত তুমি তোমার বন্ধুকে জানো? How long For 7 or 8 years. have you known your friends? For For 5 years, for 5 hours. 10 years? হ্যাঁ। কোথায় মেট ছিলাম? We met in university নাকি? Ji, we met in institute. বা যে কোনো একটা কিছু বললেই তো হয়। হ্যাঁ, অথবা হি ইজ মাই একটা ক্লাসমেট, তাই কনফারেন্স। বলে যথেষ্ট। হি ইজ মাই ক্লাসমেট, এতটুকু বললেও হবে। জি। হুম। অথবা অন্যভাবে, যে যেই কাজে যেটা, এক একটা ফ্রেন্ড তো এক এক ভাবে, আর বেস্ট ফ্রেন্ডও চেঞ্জ হয় প্যাটার্ন অনুযায়ী, সময় কাজের সাথে সাথে চেঞ্জ হয়, ওই সিচুয়েশন অনুযায়ী হুম। বলে দিব। রাইট। জি, জি। ডু ইউ গো টু স্কুল উইথ ইউর ফ্রেন্ড? Yes, we go to the same school. ডু ইউ গো টু অফিস উইথ ইউর ফ্রেন্ডস, উইথ ইউর কলিগস? ফ্রেন্ড না দিয়ে আমি কলিগস বলে দিলাম। Yes, yes, we go to same office. আচ্ছা, ডু ইউ গো টু ভিলেজ উইথ ইউর ফ্যামিলি? We go Do you to. go to, do you go to village with your family? Do you Yes, I village go with to. Do you go to village with your family? Yes, I go to. Yes, with my family. আচ্ছা, good. Uh, do you go for shopping with your spouse sometimes? Yes, I go to shopping and my spouse. No, With my spouse with my sometimes. spouse Do you go sometimes. for shopping with your parents sometimes? Yes, I go to shopping with my parents sometimes. Do you go for shopping with your colleagues sometimes? Yes, I go to shopping with my colleague Mm. sometimes.
আচ্ছা, হোয়াট ডু ইউ লাইক টু ডু উইথ ইউর ফ্রেন্ড? তুমি তোমার ফ্রেন্ডদের সাথে কি করতে পছন্দ করো? এই যে হোয়াট ডু ইউ লাইক টু ডু। We We play, travel, study, and work together. travel, travel করতে ট্রাভেল, কি হ্যাঁ হ্যাঁ লিখবো? হ্যাঁ। উই উই লাইক টু ট্রাভেল টুগেদার, তা বলা যায়। এই লাইক টু We ব্যবহার like to করা যায়। travel together. উই লাইক টু ট্রাভেল টুগেদার। হুম, এর কারণটা বলবো কেন। আহ, সে ইটস লার্নিং অনেক, এন্ড শেয়ারিং, ইটস লার্নিং এন্ড শেয়ারিং। জি, he's learning and sharing. ইট ইজ লার্নিং এন্ড শেয়ারিং, এভাবে বলতে পারি। অথবা ইট মেক্স লার্নিং এন্ড ফান ইজিয়ার, এটাও খুব সুন্দর বলছে এখানে যে ইট মেক্স লার্নিং এন্ড ফান ইজিয়ার। এটা আচ্ছা। শেখা যায় সহজে এবং খুব আনন্দ পাওয়া যায়। আনন্দ পাওয়া যায়, শেখা এবং আনন্দ পাওয়া যায় সহজে। হাউ অফেন ডু ইউ সি ইউর ফ্রেন্ড? মানে ডু ইউ মিট, সি না দিয়ে যদি বলি মিট তাও হবে, তুমি সাক্ষাৎ করো আর কি। হাউ অফেন ডু ইউ মিট আচ্ছা, ইউর ফ্রেন্ডস? যদি মাসে একবার হয় তাহলে কি ওয়ান্স ইন এ মান্থ। যদি বছরে একবার হয় ওয়ান্স ইন এ ইয়ার। যদি সপ্তাহে একবার হয় তাহলে কি হবে ওয়ান্স ইন আ উইক, সপ্তাহে। যদি প্রতি 2 মাস পর পর হয় তাহলে কি ওয়ান্স ইন এভরি 2 মান্থস, ওয়ান্স ইন এভরি 2 মান্থস। once in every 2 months. হ্যাঁ, তাহলে আমি কয়েকটা শিখি। বলি মুখে মুখে বলি তাহলে ক্লিয়ার হবে। বছরে একবার, ইংলিশ কি? বছরে একবার মানে এই পুরো সেন্টেন্সটা? ওয়ান্স ইন আ ইয়ার, ওয়ান্স ইন আ ইয়ার। once in a year. বছরে একবার, বছরে একবার, তাহলে ইংলিশ কি? once in a year. আচ্ছা, মাসে একবার, once in a month. সপ্তাহে একবার। once in a week. আচ্ছা, জীবনে একবার। once in a life. ইয়েস, ওয়ান্স ইন আ লাইফ। ডু ইউ টক টু ইউর ফ্রেন্ড এভরি ডে? Yes, I do. যদি না করি? Yes, do. না, নো আই Yes, ডোন্ট। don't. No, I don't do. No, no, I don't নো আই do it. ডোন্ট। যদি করি তাহলে কি ইয়েস আই ডু। আর যদি না করি না তাহলে করে কি না। ইয়েস, নো আই ডোন্ট। নো আই ডোন্ট। Don't. নো আই ডোন্ট। আচ্ছা, আমি কিন্তু ফ্রি ভার্সন ইউজ করতেছি। আমাদের 1 মিনিটের মধ্যে লিঙ্ক শেষ হয়ে যাবে, আমি আবার লিঙ্ক পাঠাবো, এটা সেভ করে লিঙ্ক পাঠিয়ে দেবো জি আবার। জি ঠিক জি আছে? জি। ওকে। হ্যাঁ, আচ্ছা, হোয়াট ডু ইউ লাইক অ্যাবাউট ইউর ফ্রেন্ড? তোমার বন্ধুর কোন জিনিসটা তুমি পছন্দ করো? হোয়াট ডু ইউ লাইক অ্যাবাউট ইউর ফ্রেন্ড, বা তুমি তোমার বন্ধু সম্পর্কে কি পছন্দ করো? He's হি ইজ কাইন্ড এন্ড ফানি এন্ড হেল্পফুল। হি ইজ কাইন্ড, ফানি এন্ড হেল্পফুল। he's kind, funny, and helpful. He is kind, funny, and helpful. He is kind, funny, and helpful. Helpful. He always makes me laugh and helps me. তাহলে এটা আবার আমি কোয়েশ্চেন করি।